мы готовы, правильно? Вот, я сейчас всех пустил, в процессе будут еще люди подключаться, поэтому не Ага. волнуйтесь. Можем Да. начинать. Спасибо. Тема у нас очень интересная — молчание. El tema de hoy es muy В interesante, лингвистике, в литературе и в el искусстве. silencio y Я en la начну с lingüística, en la лингвистики, потому literatura, en el что arte. лингвисты по Comienzo их con la словам, они говорят, что в lingüística теме porque los молчания только lingüistas последнее dicen время en уделяется такое sus пристальное внимание. До obras какого-то момента científicas que молчание в solamente жизни писателя не было últimamente таким hay важным фокусом enfoque исследования. ah, Есть замечательный такой en исследователь el Веры silencio. Арутюновой, где Existe интересный un материал, libro посвященный молчанию. de В частности, в Arutunova соавторстве нескольких статей о y молчании. de otros Мои autores студенты занимаются donde лингвистикой. este Лингвистика, tema конечно, в del последнее время silencio en la очень lingüística está плодотворно развивается. desarrollándose. И вот что там интересно? Интересно то, ¿Y qué что es lo que es молчание interesante? отличается от Lo más тишины. interesante В es que английском языке, в русском языке el silencio молчание, es как говорят diferente лингвисты, это звук, который de непроизвольно otro содержание. término del Когда человек mutismo. молчит, за O этим sea, скрывается какой-то cuando смысл. ah, А тишина se — habla это del не знак. mutismo, Тишина не может быть знаком. es el Тишина — signo, o это sea, hay идея sentido природы, которой вот нам detrás del приходится mutismo. Y el владеть silencio доверчиво. no es el signo, Автор es текстов solamente como описывают тишину, когда тишина употребляется в algunos художественных произведениях как objetos метафора. o elementos Речь de о la тишине, naturaleza que происходит está alrededor de взаимодействие nosotros двух cada людей. día. Она позволяет El услышать silencio какие-то вещи permite escuchar algunas резонансные, cosas incluso глубокие. mejor, То есть вот она más создает concretamente y такую особую exactamente, атмосферу. И мы посмотрим, crea esta как это проявляется в atmósfera прозе, в especial. поэзии. Y vamos Вот a эта ver идея cómo funciona en la сквозного prosa, en la silencio, тишина, poesía. она может быть и белым En цветом, cuanto и черным al цветом. Это тоже arte, такая el философия, silencio можно puede говорить, наверное. И existir будет такое y en понятие, el как color blanco, el color сияющее ничто. negro. Это понятие En la edad эпикурейское. de В plata своем вступе hay в философию noción христианского мистика radiante Канта, nada вот это сияющее ничто — душа человеческая, que огненная apareció часть. gracias Видите, al в místico medieval Eckhart. различных областях O sea, искусства en молчание и diferentes тишина áreas del arte, переплетаются, el вот, silencio y el трансформируются в mutismo разные такие se понятия. transforman en Конечно, diferentes такой яркий nociones. пример — это 4:33, знаменитое произведение Кейджа, Y когда выходит на поверхность 4:33, на la obra сцену de музыкант, Cage, вокруг cuando el инструмента músico садится, sale a играет la музыку, режиссер escena молчит, и зрители y слушают музыку. То есть cuando идея о том, no hace что nada зритель en la является escena, репетиция no мышления. interpreta Вот я была сегодня на música, замечательной конференции «Живое o искусство», sea, cambia la связанном с percepción de la звукоискусством música. Латинской академии Аргентины-Барбуда. El silencio Очень está en многие vez de la música. докладчики, которые Hoy acabo выступали de с visitar композицией, они la говорили lección о том, sobre la насколько música y соединение en el marco композиции de esta редкость вещей. То есть conferencia вот обратите внимание, se пожалуйста, hablaba редкого mucho произведения и de уникального. То есть la оно importancia en la выверено во взгляд. percepción, И для того, чтобы la читатель importancia и del enfoque, зрительнице del удалось ángulo con que погрузиться в vemos музыкальное los произведение, textos естественно, и o композиторы, и писатели obras вырабатывают какую-то такую musicales, определенную literarias. стратегию. El enfoque es muy И переходя к нашей importante, la презентации, percepción es muy хотелось importante. вам сказать, что использовала я примеры из различных He текстов, utilizado Джойс, ejemplos de Фолс, Тесс diferentes Элиот, textos, Лиза y Joy, Лоуренс — это Falls, знаменитые, Eliot, известные здесь o исследователи, sea, Высоцкий, Чуковский, modernistas muy Цветаева и Георгий famosos. Иванов. То есть это большой спектр O sea, авторов. el И хочу espectro, el немножечко abanico призвать внимание muy к прозе amplio того же. de los Есть такой вот autores Джеймс que, Джойс. Вы знаете, что его ah, последний роман para «Призрак» — los это cuales комедия с la ромео и palabra Джульеттой. es Но muy это не просто importante. внимание к языковым реалиям, а
пристальное внимание и переосмысливание O sea, языка. la Современный atención hacia la lengua, o los experimentos con la lengua, los experimentos de los escritores, que tienen mucho que ver con el concepto del mutismo o silencio, porque es el nuevo concepto que fue introducido no hace mucho tiempo. O sea, son últimas tendencias en el tema de analizar los textos. Y existen también otros conceptos que determinan las obras del arte hoy. Ejemplos lingüísticos muy simples es la ciudad está llena de anarquistas, pero una mujer estadounidense que tenía un escote con hombros descubiertos quiso sentarse aquí la otra noche y fue echada solamente con las miradas en silencio, como si fueran gaviotas que dan vueltas y vueltas alrededor de ella hasta que se fue. Quite silently, en inglés es el concepto del silencio, con relaciones muy próximos del ruso, del inglés. Este concepto muy importante, con las miradas en silencio, o sea, el silencio, el mutismo aquí es lo más importante. Transmiten esta idea que ellos protestan, está en contra de lo que pasa de esta mujer, en contra de esta mujer, perdón. Además del trama sobre el catolicismo, sobre la generación de los chicos de la época antes de la guerra, pero además de este trama hay mucha atención hacia lo implícito. Es muy interesante desde el punto de vista sociológico, filosófico. Los medios implícitos de la expresión son muy importantes. Y esta novela es muy importante cómo esta implicidad se expresa en la cultura inglesa. Y la hermana del protagonista pregunta al protagonista, ¿eres ateísta? Y el protagonista dice no agnóstico, o sea, es una manera más diplomática de decir que es ateísta. No quiere decir directamente que es ateísta, sino que quiere usar estos modos implícitos de decir lo que no es necesario decir. Se diferencia entre agnóstico y ateísta. Y en este episodio, alrededor de este episodio, se construye un párrafo, un episodio entero de la novela. Y aquí en este ejemplo vemos la negación de la gente, no quieren recibir esta situación con esta dama con un escote que aparece. O por ejemplo John Fawkes, la mujer del teniente francés, también son ejemplos bastante simples. Aquí tenemos un ejemplo cuando esta mujer
oculta algo de su vida y está esperando en la orilla a algún teniente, pero no existe ningún teniente y los habitantes de la ciudad le preguntan qué hace, por qué está esperando a alguien. Y aquí podemos ver, Sara seguía callada, o sea, seguía callada porque en esta frase podemos ver el sentido muy profundo a explicación de esta situación que ella seguía callada. Miss Woodruff me han dicho que siempre se le ve en los mismos lugares cuando sale. Bajo su mirada crítica, Sara bajó los ojos. Usted mira al mar. Sara seguía callada. No tengo ninguna duda de que se arrepiente. En sus circunstancias actuales no puede haber otra cosa. Sara entendió la reticencia. Estoy muy agradecida. La mujer del teniente francés. Otro ejemplo es la novela de Ishiguro, Los restos del día, autor japonés, que describe una casa de Gran Bretaña y la vida en esta casa. Y Miss Kenton se enamoró de un servidor y este servidor también se enamora de Miss Kenton y en algún momento Miss Kenton tiene que decirle que su padre había fallecido. Y aquí el silencio, el mutismo significa que aquí Miss Kenton tiene esta claridad ante la cara de Dios. Por ejemplo, cuando la gente viene a la iglesia más callado. Miss Kenton seguía esperándome en el vestíbulo, en el mismo lugar desde donde me había llamado. Al verme salir, se encaminó en silencio hacia la escalera con una expresión extrañamente serena. Acto seguido se volvió y me dijo: lo lamento mucho, Mr. Stevens. Su padre falleció hará aproximadamente unos 4 minutos. Ya. Pregunto solamente ya. O sea, el lexema del mutismo es la expresión explícita del respeto hacia el mundo de los muertos. El mutismo puede ocultar algunos hechos. El mutismo es próximo hacia la expresión de los acontecimientos trágicos. Y después tenemos el tema musical, esta frontera entre el sonido y el silencio, la palabra y el mutismo. El momento muy importante que tenemos que entender aquí es el momento no tan usual. El punto de escuchar es el término de la música, de la analítica de la nueva música, o sea, música de vanguardismo, de post-vanguardismo. Son músicos que rompían todas las tradiciones. Existe un trabajo muy interesante y yo uso este trabajo científico en mi presentación. Y sin estas tendencias, fuera de estos conceptos, no podemos ver lo que está pasando en el texto. O sea, seguimos usando
um, 20 веке, не понимая, что в тексте действуют те же самые интенсивности, те же самые сложности, те visiones же самые игры que ya no смыслов. son Поэтому actuales вот эта точка para ver lo que вслушивания está — это pasando en el просто texto. O sea, граница este punto de между escuchar no es слушанием simplemente la и frontera entre el речевью, sonido между y el мной и silencio, тобой. es algo Это más, es вслушивание, el которое momento мы de сыграли, слушать enfocar прочитанным el словам. oído, Это es пристальное внимание, pura которое atención позволяет не que permite no репетировать reducir схемы, simples не esquemas повторяться, del contenido позволяет de la obra устанавливать свои какие-то y no предусмотренные simplemente взгляды, да, иметь свой percibir la собственный взгляд на obra композицию, con на текст, а слышать его более tus propias внимательно. ideas, sino más Когда мы применяем этот objetivamente, музыкальный анализ, más который concretamente сегодня мы с вами будем escuchar, подробно entender для анализа la obra. текста, то мы видим, Aquí собственно, что podemos ver que напротив. es eso Можно el ли все texto. тексты анализировать? ¿Podemos Можно, analizar de este естественно, modo можно todos los анализировать. textos? Но Sí, особо ярко podemos выражена, hacerlo, конечно, и вот эта идея точка вслушивания для pero таких текстов, которые los обладают textos más специфической convenientes и, para estos например, я fines, занималась Джорджем Петерсон, я eh, занималась por ejemplo, los Набоковым или textos de Селлинджером. Nabokov, Они de здесь Selinger, обладали de таким очень Winterson, пристальным es la вниманием к слову. atención Вот этот hacia знаменитый cada процесс, когда palabra. город сравнивается с Es el местью, то ejemplo есть muy степень famoso конкретности cuando по голосовой la звуки ciudad громадного se боя compara con las описывается арка mandíbulas, «Мертвая тишина», окутавшая Тауэр. Очень красивая las картина. enormes Огромные mandíbulas черные булыжники empedradas del ненависти puente se постоянно abrieron, веют, dejando pasar el пуская vapor невидимый invisible en la огненный niebla. пароход. Escuché el Тут sonido de las недалеко идет campanas y el débil слабый crujido скрип de las огромных enormes цепей, cadenas которые en las que столкнулись. colgaba el И puente. мне послышался Oí la гулкое pelea, el «Ой-ой-ой», tambor de los как pasos если en el цепи silencio окутали muerto que Тауэр. envolvió la Помню torre de толстые Londres. решетки, Recuerdo las finas rejillas глубокий incrustadas en una gruesa текстурный град. piedra, Видел ли я pero he людей? visto la cara de Здесь alguien такой, конечно, en саспенс suspenso создается, aquí, благодаря тому, что gracias a изначально la рассматривался repetición del этот гробой, tambor гробовой бой, y механически вот такой las фигурный тело metáforas человека, тело y человека, el тело cuerpo города, humano, el мотив cuerpo de la человека. То ciudad, есть вот огромное множество muchos различных medios сюжетных metafóricos повесток и вот таких фигур que речи, которые permiten позволяют вот это напряжение crear создать. Вот сегодня на конференции были esta замечательные как раз suspensión. там Aquí мета-репрезентативность acabo de escuchar способа la метафор, presentación sobre изучения последних las лет. На самом metáforas деле вот этот отход y от реальности и понимание того, что la verdad es que существует no es tan нечто реальное, мне кажется, importante он la очень metáfora. актуален. И вы особенно видите его современность, когда вы Y сравниваете cuando se литературное compara произведение с la obra музыкой. literaria y То la есть obra такой подход — musical, это не просто es muy вслушивание. Это importante целая стратегия, para которая escuchar подсознанно, увеличивая exactamente lo que более se dice en наверное, el более texto. объемно Con может más быть. volumen podemos Вот дальше, escuchar el texto, sentir este собственно, анализ texto. примеров, контраст между Y aquí слушанием и tenemos el речевой, как он análisis de los реализуется. Он ejemplos. реализуется благодаря Se различным realiza вещам. gracias a Например, мы можем diferentes искать звуковые transformaciones, трансформации, por ejemplo, звуковые transformaciones sonoras, звуковые la отражения. Термин reflexión отражение sonora, часто и в el культуре término en el используется. que Это se usa ключ, потому muy что слова frecuentemente en играют la роль друг в lingüística, друге. И это не просто они играют. Дело в том, что en la когда filosofía играет звук, moderna. считается, что No es звук el как sonido que es таковой, muy не importante, звук, а sino el эффект, eco es да, más меняется на importante. след. No es el Не знак, signo, а жест. То есть sino вот el как все gesto, начинает lo меняться, que становится se очень важно. Потому что percibe раз más вот эти importante вливались tradicionalmente, звуков, текстов, en los métodos образов. Это nuevos касается не se только hacen menos стихотворений, importantes. это касается прозы. Далее у нас, например, внимание O, por к ejemplo, la знакам atención пунктуации. А вот какие знаки para los пунктуации signos de называются? puntuación. Интервалы между словами, La разница, вот эта rítmica, ритмика, да, los ritmos интервальный diferentes центризм, que она будет играть se огромную crean роль. gracias Затем a дальше rayas, можно и puntos, нужно puntos обращать внимание, suspensivos. например, на то, как реализуется пауза. Por Музыканты ejemplo, la говорят, pausa, los есть músicos dicen que инструментальная la пауза, pausa es el является паузой. tiempo Что del она дает silencio, тексту, да? que da la Такой pausa al взгляд, texto. он Este enfoque позволяет permite ver пересмотреться el музыкальное texto произведение, como и si мы, fuera собственно, вот una добавляя obra еще плюс 2, мы musical. слышим эту муху, и не только смотрит
Y no solamente vemos lo que está escrito en este texto. El protagonista de Retorno a Brideshead no le gusta casi nadie, le quiero a ella, es absolutamente como yo, ¿no? El héroe que lo escucha se queda impresionado y dice, ¿no? Estas preguntas de eco no duplican lo que acaba de decir el protagonista. No lo dice, no hace estas preguntas. Dice solamente, do you is she. O sea, es la idea que repite la idea que ya fue dada. Y este método permite al mismo tiempo y repetir y reflejar lo que acaba de decir el protagonista. Y es por eso, porque la obra literaria se parece mucho a la obra musical. Cuando hablamos de la filosofía de Gilles Deleuze, él introduce las repeticiones, la repetición estática, que es más importante que la diferencia. Este trabajo científico rompe la visión, el enfoque tradicional al texto. O sea, hay, por ejemplo, mujer y hombre. Hay, por ejemplo, alguien que está joven y alguien que ya está viejo. Y Deleuze nos dice que la repetición nos da más compresión de la diferencia entre algo o alguien. Cuando hay muchas escenas, es mejor repetitivas, es mejor que cuando tenemos diferentes episodios que se usa en el cinematógrafo moderno. Por ejemplo, el poeta Ron Paget repite la misma frase 20 o más veces. Este efecto que se crea nos da el sentido. Y vamos a escuchar. Hi, my name is Ron Paget, and I write poetry. And right now I'm going to read you one poem that I wrote a long time ago when I was young and kind of crazy. It's called Nothing in That Drawer. 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 Now, you might think, why does this guy just say the same thing over and over and over? And I'm not really quite sure, but I can spin around to make yourself dizzy and you fall down on the grass or the floor. La misma frase se repite muchas veces y por eso nuestra percepción se hace más fuerte. Esto cambia nuestra percepción de la poesía. Si hablamos de los signos de puntuación, el ejemplo de la pausa o el silencio es una raya
o signos de suspensión. Los elementos del silencio llevan estos puntos de estos signos de puntuación. Estos ejemplos son muy brillantes, por ejemplo, de Marina Tsvetaeva. En cuanto a esta poesía, existe artículo muy famoso de Brodsky que gracias a esta raya Marina Tsvetaeva va por arriba con esta raya y como si fuera pájaro que vuela hacia arriba. Feliz año nuevo, raya. Luz, una raya. Abrigo, una raya. Asilo, una raya. Y el mismo Brodsky tiene también algo parecido en su poema. Toqué ligeramente una raya el pecho, tacho una raya la boca. El sentido es que cuando tocó el pecho decidió no, es mejor que la bese. Pero en ruso es el sonido U, o sea, es el sonido bilabial y por eso como si fuera un punto. Y por eso en este caso la obra literaria como si fuera la obra musical. Otro ejemplo, Thomas Eliot, 4 cuartetos, poeta americano, escribe este ciclo de poemas que fueron fundados en el ciclo de cuartetas de Beethoven. Y aquí no podemos decir es sobre la muerte o la vida. Estas aposiciones binarias desaparecen aquí. El poeta escribió este poema ya en el final de su vida. ¿Por qué tomo este ejemplo de Thomas Eliot? Es un poeta muy inteligente. Por ejemplo, aquí no está de acuerdo con los románticos. Por ejemplo, como Edgar Poe es romántico y escribe sobre sus sentimientos. Y Eliot rechaza esta idea. Escribe en el principio del siglo XX, crea la teoría del correlato objetivo, o sea, voy a poner en mi poesía las imágenes que de tal modo que los lectores de todos modos en todas las circunstancias entienda mis imágenes que pongo en la poesía. O sea que la lengua crea su propia realidad. Es la lengua. Gracias a la lengua podemos crear nuestra realidad. Las palabras se mueven, la música se mueve solo en el tiempo, pero aquello que solo vive puede solo morir. Las palabras después del discurso alcanzan el silencio, solo por la forma, el patrón, pueden las palabras o la música alcanzar la quietud como un jarrón chino. Sigue moviéndose perpetuamente en su quietud. Only by the form, the pattern, can words or music reach the stillness as a Chinese jar still moves perpetually in its stillness. Las repeticiones de eco,
o sea, tiene este concepto de la música. Thomas Eliot dice que no podemos cambiar ni un sonido. O sea, dentro de la palabra hay reflejo. Es la particularidad de Thomas Eliot, que crea su obra experimentando. El silencio existe de modo explícito. Las palabras alcanzan el silencio. Y las palabras y el silencio se dividen y al mismo tiempo son juntos. Eliot, y tenemos también el poema muy famoso de Edgar Poe. Aquí tenemos la comparación. Edgar Poe tiene la poesía muy personal y acabamos de leer el poema de Eliot que crea su poema, su poesía absolutamente modernista. Y la traducción de Valmont al ruso hace muchos años en un reino junto al mar vivió una doncella que tal vez conozcas llamada Annabel Lee, y esta doncella vivía sin otro pensamiento que amarme y ser amada por mí. Otro poema de Eliot, el segundo capricho. Y aquí tenemos un vertedero de la ciudad y campos, y por eso no puedo no leerlo. Y hay sustantivos y abstractos y concretos, y las comparaciones de diferentes sílabas. O sea, este poema fue literalmente construida. Y cuando se lee este poema, se puede ver un vertedero de la ciudad, no solamente la atención hacia el sentido de cada palabra, la connotación de cada palabra, sino también hacia el sonido. La idea es mostrar que no es solamente la connotación, la semántica, sino también la retórica, la pragmática, sino también la belleza de poder escuchar bien lo que crea la poesía moderna y la prosa moderna. El encanto de los terrenos baldíos, campos ciegos, indefensos, esteles abandonados, siniestros, atormentan la mente y ruegan a los ojos exigiendo compasión. Ladrillo, hojalata y ceniza y trozos de tejas, y solo un vertedero de la ciudad. Y todas estas imágenes juntas hacen la poesía de Eliot tan brillante. También la canción del amor de Alfred Prufrock es también poema de Eliot. Donde al revés expresa su comportamiento bastante irónico hacia la poesía romántica. Aquí también tenemos las imágenes que nos permiten ver la ciudad.
es un tipo de la poesía absolutamente nuevo. Muchos tipos de eco que se escucha en el turbo oscuro del túnel. ST, esta combinación es muy importante aquí. Vamos a través de ciertas calles semisolitarias, refugios bulliciosos de noches de desvelo. La semántica es muy simple. Hoteluchos para pernoctar y conchas de ostra y todo el mundo, toda la belleza del mundo, lo que Thomas Eliot llamó la admiración de la vida. Esta admiración por la vida se transmite con las repeticiones y con los sonidos. Y nos podemos verlo si intentamos escuchar. Las limitaciones del lenguaje son la imposibilidad de transmitir cualquier hecho dado en una oración sin necesidad de repetir esta oración, dijo Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein estuvo en contra tratados filosóficos más tradicionales e introdujo la noción de juegos de lenguaje. La lengua nos transmite las nociones que son, o sea, verdaderas o falsas. Y son vivas estas. Esto está vivo en nuestra mente, pero Ludwig Wittgenstein no está de acuerdo con esto, introdujo otras nociones y habla de las limitaciones del lenguaje. Necesitamos siempre repetir algo para entender que el sentido se transmite mediante el lenguaje, la lengua, y por eso las repeticiones son importantes y la filosofía del silencio nos puede mostrar que el silencio muestra más que las palabras. Es muy hermoso. ¿Qué es eso? Solamente vamos a través de ciertas calles. Podemos ver la belleza gracias al hecho de que transmiten sentidos diferentes. Calles que siguen como un argumento tedioso de intención insidiosa para llevarte a una pregunta abrumadora o no preguntes qué es, vamos a hacer una visita. Se puede pensar y analizar este poema durante mucho tiempo, llevar mucho tiempo con este poema, pero para nosotros lo más importante es el concepto del silencio. Otro ejemplo es el poema que se llama El silencio de Lawrence. Se trata de los sentidos que experimenta el protagonista y escuchamos un montón de ruidos diferentes.
las voces humanas y los ruidos de la naturaleza, es como el abanico de todo lo que podemos ver en el mundo. Desde que te perdí, soy el silencio, sonidos embrujados agitan sus pequeñas alas un momento, luego en cansancio se asienta en la inundación que oscila sin sonido. Si a la gente en la calle le gustan las ondas que pasan, o si el teatro mira y suspira con un suspiro ronco cargado, o el viento sacude un remolino de luz sobre el río negro muerto, o el último eco de la noche hace temblar el amanecer, siento el silencio esperando para tomarlos a todos de nuevo en su vasta integridad, envolviendo el sonido de los hombres. Flood that soundless wings, whether the people in the street like pattering ripples go by, or whether the theater sighs and sighs with a loud hoarse sigh, of the wind shakes a revel of light over the dead slack river, or night's last echoing makes the daybreak shiver. Aquí el silencio lo tenemos con el fondo de los ruidos diferentes y podemos entender los sentimientos, los sentidos del protagonista solamente gracias a los ruidos, a las ideas sonoras. Ada o el ardor es una de las últimas novelas de Nabokov. Fue consagrada la idea del tiempo y en la segunda parte el protagonista Van escribe sobre el tiempo, el trabajo científico y la protagonista ve al trabajo científico y dice: me pregunto, dijo Ada, si esa tentativa de descubrimiento se merece la policromía de una vidriera. Podemos saber el tiempo que hemos tomado, podemos saber el tiempo que hemos dado, pero no podemos saber lo que es el tiempo. Sencillamente nuestros sentidos no han sido hechos para percibirlo. Es como aquí podemos ver signos de puntuación, una raya en la versión inglesa, en la versión española 3 puntos. Y aquí el signo de puntuación transmite la idea mucho mejor que las palabras. Y es interesante que Nabokov pone aquí este signo de puntuación, pero tiene lenguaje súper rico, muchos medios de transmitir sus ideas, sus pensamientos, porque es un gran escritor, pero Nabokov decide poner aquí signo de puntuación. Otro ejemplo es la pausa Tiempo del silencio de la novela de Gabriel García Márquez. Y aquí la protagonista tiene que pronunciar el nombre de una persona, de un asesino. Anda, niña, dinos quién fue. Ella se demoró apenas el tiempo necesario para decir el nombre, lo buscó en las tinieblas, lo encontró a primera vista entre los tantos y tantos nombres confundibles de este mundo y del otro, y lo dejó clavado en la pared con su dardo certero, como una mariposa sin albedrío cuya sentencia estaba escrita para siempre. Santiago Nazar le dijo: es una novela crónica de una muerte anunciada. En este mutismo hay tantos sentidos, tantas connotaciones. Ahora tenemos la parte más interesante de nuestra lección, es la poesía de la Edad de Plata.
esa radiante nada del místico Eckhart, que la Dios no está en el Cristo, en el Dios, pero en el alma se encuentra, y Dios se encuentra en el alma, es la idea principal. Es también el silencio, el mutismo. Oigo historia y humanidad, oigo el exilio o la patria, yo leo en los libros la bondad, la hipocresía, esperanza, desesperación, fe e incredulidad, y veo enorme, terrible, tierno, a través del hielo para siempre, sin esperanza, y veo el olvido, el tormento, donde todo para siempre ha perdido importancia, y ver más allá del tiempo y la distancia, sobre la pobre tierra hay un resplandor sobrenatural. También tenemos el tema de escuchar atentivamente el topos de la inmaterialidad o exploraciones del blanco, la investigación del blanco, qué es eso, el color blanco, o sea, hablamos del compositor Sarino. Este nombre lo conocí gracias a Laurova, Svetlana Laurova, cuyo trabajo científico utilizo en mi presentación, serie de composiciones, y la idea principal es comprender los límites de los sonidos silenciosos e ingrávidos, como contemplar los matices del color blanco. Y aquí Sufrimientos de María Magdalena, monoópera de Sarino, Infinito Nero. Podéis escuchar después Infinito Nero cómo suena el color negro o blanco, cómo el silencio se cambia en el proceso cuando los sonidos cambian. Es como el modo de investigar este concepto del mutismo y silencio, pero desde otros puntos de vista. Melancolía de von Trier. El comienzo es y la película transmite la idea, pero no tenemos aquí el mutismo, sino tenemos más la idea del mutismo. Y también tenemos los conceptos de Sarino, conceptos antirretóricos, el rechazo consciente del arte, de los tiempos modernos, de la narrativa. El compositor Sarino, absolutamente como los literarios, los escritores del siglo XX, rechaza la narratividad y propone la composición asociativa figurativa, y esta composición cambia la percepción de la música nueva, de la nueva música de la nueva época. Sarino introduce cartas sonoras, tarjetas sonoras especiales. Esta tarjeta transmite el esquema de la obra musical. Esta tarjeta, por ejemplo, combina parte del cuarteto de cuerdas de Beethoven, el comienzo de la introducción del ballet Daphnis y Chloe de Ravel. Y Sarino introduce los conceptos, siguientes conceptos para entender la nueva música como acumulación, multiplicación, transformaciones genéticas, Little Bang o pequeña explosión o forma de ventana. Y si aplicamos estos conceptos para el análisis de la obra literaria, entonces podemos ver la obra literaria de un modo absolutamente diferente.
музыкальном или изобразительном искусстве аккумуляция — это, конечно, вот процесс накопления энергии, да, в достижении высшей точки. А La процесс acumulación es el каждый proceso свои увеличения cuando se длительности. acumula la Как часто energía говорится в y se alcanza el электрохимической punto теории, más alto, аккумуляция ярко se выраженных союзов expresa людей, muy совершенно bueno en la вот это вот consagración de la primavera. такое накопление энергии выражение и в музыке. Но ведь то же Y самое есть lo в mismo музыке. lo Вот tenemos конкретная en el ситуация texto, por захватывает. ejemplo, de Смотрите, Nabokov. буква «Д» в имени мужа La D Анны que figuraba en el означает nombre del marido Демьян de и Демьяна Aqua родились. significaba Или demon, вот так и variante называется. de Demiano de Внимание, да, то Mentais, есть así se le родственники. llamaba en Где familia. накопление ДДД из En слова este ejemplo se демония, observa la дьявол, oscilación, balanceo de la palabra de demonio a la letra D expresada explícitamente, y al mismo tiempo una contracción de la palabra hasta la compresión icónica. Es una de las características de las prácticas modernas del metamodernismo. La sustitución incompleta de una palabra entera por una letra no es solo un movimiento del autor, sino un principio acumulativo que le permite concentrar el tiempo de narración en lectura, aumentar la atención. La atención también se crea gracias a la duplicación de la letra D. También el concepto multiplicación de Gérard Griset. La duplicación no se duplica una nota, sino muchas cosas. Y para que esta obra sea descrita, por ejemplo, la consagración de la primavera, hay la llamada lentitud de Wagner, la transformación del espectro en el ruido, en armonía, el proceso cuando el sonido aparece del silencio. Todos estos procesos son las características de la consagración de la primavera. Acabamos de escuchar la multiplicación, el nacimiento del sonido del silencio, liberando al oyente del hábito de la percepción unidireccional del sonido y el tiempo. El compositor nono presenta la multiplicidad de los reflejos de impulsos sonoros verbales, presentándolos como las características del tiempo. Continuidad, discontinuidad, perceptibilidad, profundidad de las distancias, el eco de los recuerdos, caracteres, fragmentos, instantes, infiernos, mundos estelares, condicionalidad, disperiosidad, infinidad. Pueden ver la cantidad de las variantes. Me impresiona cómo los músicos ven el mundo con una profundidad increíble. Todos estos términos también podemos aplicarlos al análisis de la obra literaria. Y me parece el análisis desde estos puntos de vista sería increíble. Estos signos de la vida acústica más rica dentro de nosotros se reflejan a través de la idea del espejo. Para el texto de Nabokov, el espejo se realiza tanto a nivel metafórico, abarcando motivos e imágenes, como a nivel textual, a nivel de oración o palabra. Es todo sobre el concepto del nacimiento del sonido del silencio. Por ejemplo, acabo de escuchar hoy en la conferencia escuché informes sobre solamente el eco, pero el eco solamente no es suficiente.
La multidireccionalidad de las reflexiones y la compatibilidad de diferentes perspectivas temporales, continuidad, discontinuidad, profundidad, eco, periodicidad, es la base del texto de Nabokov y su estructura sonora y temporal. También quisiera hablar sobre transformación genética, a contrapunto del compositor muy famoso alemán, Stockhausen. Hay muchos detalles, particularidades, son la base de la obra musical que vamos a escuchar. Flujo constante de transformaciones, tiempo y espacio. Para entender lo que acabamos de escuchar, tiene mucho que ver y con lienzos y pantalla y planos y el cuarteto de cuerda de Beethoven, el 131. Hay elementos de transformaciones que, por ejemplo, en el arte puede ser reflejado de este modo. Aquí podemos ver visualmente transformaciones. Aquí podemos ver cómo cambió el arte después de la guerra, porque después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ya no se podía hablar del amor, del arte, etcétera, como habían hablado sobre todo esto antes de la guerra. Y aquí podemos ver formas con ventanas de Alberto Burri. Es un cuadro de Alberto Burri, Grietas Negras. Como los elementos del mundo, ventanas que como si fueran elementos de la filosofía de Quantes. No es representación, es nueva presentación. Gilles Deleuze escribía que no existe presentación como tal, es solamente como el vuelo de asociaciones. Y forma de ventanas es otro término tomado de los conceptos de la nueva música. La forma de ventanas se proyecta en el concepto de la red mundial y se basa en el principio de ruptura que caracteriza la conciencia moderna. El diálogo y la interacción entre palabras y discursos pueden ser infinitos. La palabra y discurso inmersa en múltiples voces no tiene un significado sostenible. O sea, aquí el cambio de significados sostenibles, que al mismo tiempo muchos sentidos implícitos se realizan en el texto en texto. Hay muchos sentidos que se realizan paralelamente, juntos, al mismo tiempo, que existe el tiempo individual en la miniatura. El ejemplo de esta narrativa tenemos en la novela Ada o el Ardor. En la novela Ada o el Ardor son cartas de Terra. Ellos viven en el planeta Antiterra y reciben cartas de Terra, o sea, su vida se construye gracias a las cartas que reciben de otro planeta. O sea, otra dimensión de acciones y eventos. Por ejemplo, una escena de amor. El ejemplo de Ada y el Ardor. O el Ardor. Aquel día de verano, Ada y Ivana, que habían entrado hacía poco en la fase besos de una aventura infinitamente prematura y en muchos aspectos fatal, se dirigían hacia el pabellón de armas
a la galería de Tiro. Procura que no hagan ruido las llaves, dijo Ada. Lucete, a la que algún día estrangularé, nos está espiando. Atravesaron un pesquisío y pasaron ante una gruta. Ay, con esta gruta hay alusión a Shakespeare. Se cambia el topos del protagonista y se realiza transformación genética. Y los acontecimientos en este ejemplo, la descripción del narrador de eventos es una mirada desde el exterior, un intento de construir una narrativa lineal a través de una ventana icónica. El espacio con un flujo de tiempo diferente se inscribe en esta narrativa, el tiempo del aquí y ahora de los héroes en su constante formación, el tiempo del amor que se reduce a una escena de amor. Procura que no hagan ruido, las llaves, Lucete nos está espiando. La vista y el sistema espacial temporal de Lucet en esta escena de amor es otro punto de referencia que hace que el sistema espacial temporal de la ventana sea más voluminoso. Una cierta peculiaridad de la ventana de Nabokov es la referencia exofórica expresada por el sustantivo gruta, que se correlaciona asociativamente con la mención implícita de una de las historias de amor más famosas y fatales en la literatura mundial, Romeo y Julieta de Shakespeare. Fue encontrado en Pompeas, la primavera. El traductor de Ada dio esta obra como ejemplo, esta fresca como ejemplo, lo que simboliza la novela Ada. Si dijo que es primavera, no dijo nada. Si dijo que es una musa, no dijo nada. Pero todos los momentos conectados con escuchar bien, escuchar con atención la obra, entonces podemos con esta fresca entender mejor las ideas de la obra. Gilles Deleuze dice, habla del tiempo, hace la oposición de Cronos y Aion. La oposición de Cronos y Aion en la filosofía de Deleuze se relaciona con el factor infinito, donde según el filósofo Cronos es infinito y limitado, y Aion es ilimitado como futuro y pasado, pero finito como instante. Cronos es cíclico e inseparable de los eventos, y el Aion se mueve en línea recta, extendiéndose en ambos sentidos en direcciones. El Aeón es la forma pura y vacía del tiempo, o sea, hay diferentes tipos de percibir el tiempo. Tenemos unos ejemplos del Jardín del Edén, la polifonía del espacio y el tiempo interno y externo, es la terminología musical. La polifonía de este tipo es una forma especial de relacionar el tiempo del material lingüístico objetivo con el tiempo de percepción del lector de este material. En su búsqueda de una forma adecuada, Hemingway recurre al collage, la fragmentación, la discontinuidad, la linealidad del tiempo se combina con la fragmentación, los misterios del mundo de las palabras y los sonidos se eternizan dejando una banda sonora. En el hotel el joven quería subir a la habitación y ver a la chica, pero encontró la larga caña de bambú con nudos y la cesta con los aparejos detrás del mostrador donde pendían las llaves y volvió a la luminosidad del camino y el café, al resplandor del espigón. El sol quemaba, pero soplaba una brisa fresca y la marea empezaba a bajar. Deseó haber traído una caña más larga y anzuelos de cuchara para poder lanzarlos lejos.
desde el canal hacia las rocas del otro lado, pero aparejó su larga caña con el corcho y el flotador y dejó sumergirse el gusano a una profundidad donde pensó que podría haber peces. Es muy interesante. Cuando estaba analizándolo, hay muchos topos. El mundo del mar, el mundo de la costa y todos estos mundos se comparen. El autor divide varias zonas topológicas en las que el tiempo fluye de manera completamente diferente. Ante nosotros aparece el topos de la casa, realizado en el texto como subir a la habitación y ver a la chica, el topos de la calle, la luminosidad del camino, el topos del mar, la marea empezaba a bajar, pero soplaba una brisa fresca. Pero con esto la velocidad de la interacción de estas zonas topológicas varía y no es homogénea, y dentro de cada zona hay un collage y una correlación del espacio interno y externo. En el texto tenemos caña de bambú, lejos, dejó sumergirse el gusano a una profundidad. El autor como si uniera en el texto diferentes tipos de tiempo. Tenemos el tiempo de la eternidad, tenemos el tiempo de flujo vivo del tiempo. Tenemos otro ejemplo. Continuó escribiendo a lápiz en el barato cuaderno escolar de páginas rayadas. Ya había marcado con un número romano. Por fin se interrumpió y guardó el cuaderno en una maleta junto con una caja de lápices y el sacapuntas en forma de cono, dejando para el día siguiente la tarea de sacar punta a los 5 lápices que había gastado. Cogió el impermeable del armario y bajó por la escalera hasta el vestíbulo del hotel. La novela sobre los esposos que ambos se enamoran de una chica que han encontrado. Es el trama, es la novela del Jardín del Edén. En este ejemplo podemos ver que los principios de la multiplicación y acumulación coexisten. El concepto de la multiplicación se realiza mediante la llamada serialización, o sea, la repetición en el texto de la idea sobre el lápiz gastado, o la representación de 5 lápices gastados. La acumulación en este caso se presenta como un proceso de acumulación de texto escrito, mientras que el aspecto metatextual, es decir, la visión del texto por parte del autor que escribe este texto, se convierte en el tema de todo el párrafo. O sea, hay muchos modos para describir el texto, pero les propongo utilizar estos modos del análisis, digamos, musical. Cuando hay métodos muy tradicionales de analizar el texto, por ejemplo, en la conferencia también hablamos de otros modos de analizar el texto poético, el texto literario. Pienso que saber escuchar este concepto de escuchar el texto con atención ayuda a entender el texto, y de este modo cualquier obra del cine también se analiza muy bien.